नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासर गुना। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। राधा पद्मनन पद्मा पद्मभव सुपूजिता पद्मे विविचिता राधा राधेवाराध्यते मया। बंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरधरा बिम्बफलोधरस्तुता पुण्येन्दुमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमान रासरसारम्भि वंशी बटतटस्थित कर्शन वनशनैर्गपे गोपीनाथ श्रीहस्तु नः। तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र शीतं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। निवृत्तमरुणान्म अख्यदृढयोगयुजो हृदीज मुन्नयोपासते तदरयोऽपि जजुस्मरणा। स्त्रिय
वयमपि ते समः समदृशं ग्रीष्मरोजसुधा। ମାଳାଟା ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣୁନ। ତ ନା ମାଳା ହେବ ନା ଶୁଣିବାର ହେବ, ଦୁଇଟି ମନ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ମନରେ ଦୁଇଟା କାମ କେବେ ହୁଏନି। ଜାଣ ଏତିକି ଜାଣିନ। କି ଜାଣ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାଳା କରୁଥିବ, ସମୟ ମିଳୁନଥିବ, ଭଜନ ସେବା କରୁଥିବ। ହରିନାମ କରିବା ସମୟରେ ମାଳା କରିବ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥିବାର ଅଛି। କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ हे प्रभु, निवृत्त मरुन् मनः क्षदृढ़ रोग योगयुक्तः निवृत्तानि संयमितानि मरुत् प्राणश्च मनश्च अख्यानीन्द्रियाणि च यस्ते दृढ़ं योगं जुञ्जतीति दृढ़ योग जुज्यन्ते च ते मुनयः मुनि माने। जो मुनि माने निवृत्त मरुत उन्मोन अक्ष दृढ़ योग युक्त, जो माने मन को प्राण को इंद्रिय को संयत करती, निरोध करती। हृदय तत्व उपासते, हृदय को हृदय भीतर आपण को चिंता करते। जो मुनि माने संपूर्ण प्राण मन इंद्रिय आदि को निरोध करी संयत करी, जो माने हृदय भीतर आपण को ध्यान करती। अरयः शत्रवः अपि स्मरणात् तब स्मरण हेतु तत्तत्वं जजो प्रापुः। उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धीय अहिंद्र देह सदृशयोर भुजदंडयोर विषक्ता धीर्यासंक्तः परिच्छिद्द दृष्टयः स्त्रियः स्त्रीजनाश्च तथा अंग्री सरोज सुधा अंग्री सरोजं सुष्टं धारयन्त्य समदृश्य समपरिच्छिन्नं तं पश्यन्त वयम् अपि श्रुतयन् तद भीमानिन्न देवता वाते तव समीपे समाह कृपा विषयतया तुल्य। कहते हे प्रभु, मुनि माने प्राण मुनिगण प्राण मन एवं इंद्रियादि निरोध पूर्वक दृढ़ जोगयुक्त होई हृदय रे जो तत्व को उपासना करती, जो तत्वर शत्रुगण आपणकर स्मरण हेतु उक्त तत्व लाभ करियछन्ति। शत्रु माने आपन स्मरण करी से तत्व लाभ करछन्ति। जो माने मुनि माने जोगयुक्त है कि जो सब मन प्राण इंद्रिय को निरोध करछन्ति। जोगी माने युद्ध क्षेत्र रे भगवान हाथ रे जन मरुचन्ति, भगवान जन को संहार करछन्ति बा युद्ध क्षेत्र रे भगवान को देखि जन मरुचन्ति, से मानकर गति कौन हुए? मुक्ति ही जाए। परमात्मा जोगी मान के शिव का ध्यान। तापर कहते हे देव, जो सकल रमणी सर्व
सर्पराज देह सदृश भवदीय भुजदंड जुगल प्रति लालसावशत परिच्छिन्न दृष्टि संपन्ना से माने एवं भवदीय आपणकर पदकमलर सुष्ठु धारणशील अपरिच्छिन्न आमरा समस्ते आपणक निकट तुल्य कृपा पात्री प्रार्थना श्रुति मान कहते जो रमणी माने सर्पराज देह सदृश भवदीय भुजदंड जुगलर प्रति भुजदंड हाथटा को सर्पराज वर्णना कर प्रकार भुजदंड जुगलर आपणकर प्रति लालसावस्थ जो माने जो रमणी माने से माने आपण चरण कमल प्रति आम मान धारण कर श्रुति माने आम समस्त कृपा पात्री এই ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ତଦ୍ବିଷୟ ସର୍ବିଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗକୁ ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରି କହୁଛନ୍ତି। कहीं भगवान जिते भगवत स्वरूप अच्छी सब श्रेष्ठ है कौटा श्रीकृष्ण स्वरूप श्रीकृष्ण स्वरूपटा हूँ सबुठ मूल स्वरूप आउर ब्रह्म परमात्मा यू रही अंश स्वांश से श्रीकृष्ण प्रति जो मैंने भक्ति जाजन करती भक्ति जोगटा हूँ सर्वोत्कृष्ट कहगला से श्रीकृष्णकर भक्ति जोगर सर्व उत्कर्षता को प्रतिपादन करने श्रुति माने ब्रह्मवादी माने जोगी मानकर जो उपासना जोगी मानकर जो प्रणाली जो ब्रह्म साधना जो करुँच जो अति निम्नर भगवत स्वरूप भजन तुलन से कथाटी कहते श्लोक कहीं श्रीकृष्णकर सेवा करिवो श्रीकृष्णकर प्रति भक्ति जाजन करिवो सेवन्मुख हब से होची जीवनर चरम परम लक्ष्य किंतु से श्रीकृष्ण जो भगवतार सार स्वरूप कहुर अन्य स्वरूप प्रति जो आकर्षित होती जो मान उपास्य तत्व ब्रह्म व परमात्मा से श्रीकृष्ण स्वरूप भजन तुलना जो अति निम्न स्तर से कथा प्रतिपादन कर कहले प्रथमे ब्रह्म विषय को ज्ञान जो को निम्न कक्षर निक्षिप्त करिया तीनटा जदि कक्ष निम्न कक्ष हो कक्ष हो कौन ब्रह्म मध्यम कक्ष हो परमात्मा उत्तम कक्ष हो श्रीकृष्ण स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भगवान ये पूरा निम्न कक्षर परमार्थर परतत्वर निम्न कक्षर निक्षिप्त कले क्या ब्रह्म विषय ज्ञान को तेणु ये श्लोक उठे निवृत्त अर्थात संयमित प्राण मन इंद्रिय समूह द्वारा निश्चल जे जोग ये जोग सु दरकार मन को प्राण को इंद्रिय को संयम कर निश्चल रही संयमता निहात दरकार जोगी मानकर प्राण मन इंद्रिय निश्चित रूप संयमता आवश्यक एमान जो जोग करती से जोग करी करी ए मुनिगण परम शुद्ध हृदय रे ब्रह्म आकारित जे ब्रह्म स्वरूप को उपासना करती कृष्ण अवतार समय रे असुरगण शत्रु भाव स्मरण करी ए ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होती जोगी माने मुनि माने
समाधिस्थ अंतकरण रे मन को प्राण को इंद्रिय को निरोध करी संपूर्ण संसार मन को निवृत्त करी एकमात्र से ब्रह्म स्वरूप को जो हृदय ध्यान धारणा करता जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता ब्रह्म स्वरूप उपासना करती कृष्ण अवतार रे जो स्वयं कृष्ण अवतीर्ण अवतारी आसिले मूल स्वरूप से युद्ध क्षेत्र में विशेषकर शत्रु माने स्मरण करी करी से मुक्ति पाईगले से ब्रह्मस्वरूप प्राप्त हेले। योगी माने संपूर्ण विषय निवृत्त रही मन प्राण इंद्रिय को निरोध करी संयमित भाव में जो ब्रह्म साक्षात्कार पाई ब्रह्मस्वरूप उपासना कले सेमानकर जो गति असुर माने शत्रु भाव में भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करी से ब्रह्मस्वरूप प्राप्त हेले। लाभटा कौन तार्थ ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म साक्षात्कार बा ब्रह्म उपासना अति निम्न स्तर ना असुर माने शत्रुता करी कृष्ण पाईगले एमान श्री कृष्ण अंग ज्योति अंग प्रभा ब्रह्म को चिंतन करी करी ध्यान करी करी उपासना करी करी एमान से गति पाउछन्ति। ओहो आश्चर्य कृष्ण मुक्तिर महात्म्य दृढ़ जोग युक्त मुनिगण अपरिच्छिन्न दृष्ट होया जे पर्यंत केवल ब्रह्मर उपासना करितांती तन्मध्ये कंस आदि असुरगण परिच्छिन्न दर्शी पापात्मा अतएव अशुद्ध चित्त होया शत्रुभाव युक्त हेतु कृष्णंकर अंग संग माधुर्यर अपरोक्ष अनुभव रहित होया केवल ताहार आकार मात्र स्मरण हेतु मुनिगणकर उपास्य ब्रह्म पाई थांती। ये बड़ा आश्चर्य कौन कहले सुखदेव जी कृष्ण मूर्तिर महात्म्य दृढ़ जोग युक्त मुनिगण ये जो मुनि माने जेते समय पर्यंत ब्रह्मर उपासना करि थांती ब्रह्म स्वरूप उपासना करते जोटा कि जहाँ कि कंस आदि असुर माने मध्य पापात्मा माने अशुद्ध चित्त होई देखो मुनि माने जोगी मुनि माने एमान शुद्ध चित्त मान कि प्रकार शुद्ध से मन को निरोध करती इंद्रिय को निरोध करती संयम करती मन प्राण इंद्रिय तांकर सब संयमित यही माने जो ब्रह्म को उपासना करुचंती कंस आदि असुर माने तो एमान तो पूरा परिच्छिन्न दर्शी पापात्मा माने एमान अशुद्ध चित्त ही मध्य शत्रुभाव युक्त हेतु कृष्णंकर अंग संग माधुर्यर अपरोक्ष अनुभव रहित ही कृष्णंकर अंग संग माधुर्य को अनुभव करि पारनांती कृष्णंकर अंग संग माधुर्य ब्रह्म को एमान अनुभव करूना कृष्ण को स्वरूप को अनुभव करि पारना किंतु तार आकार मात्र स्मरण हेतु मुनिगणकर उपास्य ब्रह्म पाई कृष्ण को स्मरण कर माने कंस भयात कंस कुआगला देशाद्यादय चेदिराज दीज देश रे शिशुपाल दंतवक्र भୟରେ कंस एमाने कृष्ण को स्मरण कृष्णंकर अंग संग माधुर्य को अनुभव कर पारना श्रीकृष्ण से श्याम सुंदर असमर्थ से कोटि कंदर्प को भी पराभूत कर मदन मोहन से तांकर से प्रकार अपरूप मधुरिमा को माने आस्वादन करने असमर्थ माने तथापि कृष्ण को स्मरण करछंती एही स्मरण फल से गति कौन है ये मुनि माने मन प्राण इंद्रिय को संयम करी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर धरी जो समाधि तंत्र जो ब्रह्म उपासना करते से ब्रह्म साक्षात्कार पाइले शत्रु मान कले शत्रुता करी कृष्ण को चिंतन करी शत्रु भाव
ସେମାନଙ୍କର ଲାଭଟା କ'ଣ? ସେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ। ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଉପାସନା କରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରି ଯିଏ ଯେଉଁ ଗତି ପାଇଲା, ଏମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସଂଯତ ହେଇ ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ 1000-100 ବର୍ଷ ରହିକି ସେଇ ଗତିଟା ପାଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ନା। ଏଥିପାଇଁ ନାରଦ ବାବା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଟକନ ଲୀଳା ହେଉଛି, ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଅଲଟକି ଗଲେ, ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ। ଇଏ ଯେ ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ତ ଛୁଆ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଥକୁ ଧରିକି ସେ ପେଟେଇକି ଉଠିଲେ ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରା ଉପରେ। ଦୁଇ ଘର ମଝିରେ ସେ ଏରୁଣ୍ଡି ଥିଲା। ଉଠି ଆରପଟୁ ଯିବେ, ଉଠୁଛନ୍ତି ପୁରା, ଉଠି ହୁଁ କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଲଟିକି ଗଲେ। ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆର ରୁମ୍କୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଲଟକନ ଲୀଳା। ନାରଦ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ହସିଲେ। ନାରଦ ବାବା ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଲେ ସେଠି। ଠାକୁରଜୀ ଦେଖିଲେ ନାରଦ କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଭାଇ ତ ହସୁଛ କାହିଁକି? ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା, ହସୁଛ ନା? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ। କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ କି ଜାଣି ତମେ? କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆରପଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କ'ଣ କରିବ? ହସୁଛ? ନାରଦ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାପରେ ଏତିକି ପଚାର ପରେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉଥରେ ନାରଦ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ଭାଇ କାନ୍ଦନି, ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି ତମକୁ, ଭକ୍ତରା ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି। ନା କାନ୍ଦନି। ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର ହେଲ୍ପ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କର୍ମରେ ଯାହା ଥିବ ଭୋଗି, ତୁମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନି, କାନ୍ଦନି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଥରେ ହସିଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ହସୁନି, ଆପଣ ଯେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଆ ଦେଖି ମୁଁ ହସୁନି। ଆଉ ତ ହସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲି, ମାନେ ସେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଇଶାରାରେ ନାଚୁଛି ନା କ'ଣ, ଯାହାର ଇଶାରାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ପାରି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ଭବସାଗର ପାରି ହେଇଯାନ୍ତି ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ। କିଏ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହ ତ? ଏ ପାଦ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାନ୍ଦିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିନି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲ? ସେଇ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆରେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ନାକ କାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ହିମାଳୟ ତଟ ଦେଶରେ ଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଏଠି ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ନା, ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପରମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି, ଚିନ୍ତନ ନ କରି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗା ସେମାନେ କହିଲେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆସି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଉଦାର ହେଇଥାନ୍ତେ। ଶରୀରଟା ଖାଲି କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା କରି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିଛୁ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଉଛନ୍ତି, ମୁନିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ନିରୋଧ କରି ସଂଯମିତ ହେଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଉପାସନା କରି କରି ସେଇ ବସ୍ତୁ ପାଉଛନ୍ତି। यदि ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठया बिना समायाति बिना न भोगे ना। କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ
दीर्घ दिन धरी उपासना कले प्रारब्ध नष्ट हेनी कि भगवान का नाम और महिमा थी। मिला नहीं मार्केट रे हाँ पुराना जिनस रखुना एथिपाई कहते ज्ञान प्रयास मदपास्य नमन्ते बस ना श्लोक उठी ना यसु मार्ग तुषावघाती न बिल्कुल आगला तस्सु कुटला भाया ये मार्गटा जो माने भगवान कर भक्त मान मुख निश्चित भगवान को लीला कथा जो श्रवण करना भगवान कर कथामृत को भगवत शरणागत भक्त मुख श्रवण करना सत्संग करना खाली ज्ञान पथरे जाऊँगी से तो सुकोटला भाया विभिन्न प्रकार कथा कहुई भक्ति जो श्रेष्ठ कर ब्रह्मचिंतनटा कहला जस्य प्रहा प्रभुत जगदंड कोटिपरा कोटि शस्य वसुधा विभूति भिन्न तद्ब्रह्म निष्कल ब्रह्म तांकर अंग प्रभा कहुई मुनिगण किंतु ना जानी कौन काले ताहाके पाइबेन कहले ये मुनि ने केबे पाइबे किए जानते शरीर अंगड़ा जड़े खाली सूर्य किरण टाक उपासना करियो केबे से सूर्य मंडल भितर प्रवेश करियो केबे सूर्य पाइबो किए जानी ये प्रकार ना भगवान कर अंग ज्योति टाक उपासना करछन्ते माने केबे से धाम रे प्रवेश करियो केबे तांको साक्षात्कार पाइबे से मुनि माने किंतु ना जानी कौन काले ताहाके पाइबे केबे पाइबे तार किसी निर्णय नहीं। यही प्रकार कृष्णकर शत्रुगण प्राप्त ब्रह्म रसास्वाद मुनिगण जत्नेर सहित प्राप्त होती शत्रु माने जो कृष्णकर शत्रु माने जो वस्तु पाउछन्ति से ब्रह्म रस को आस्वादन कर मुनि माने ताको जत्न सहित प्राप्त होती बड़ साधना करी पाउछ शत्रु माने गाली करी जो वस्तु पाईगले एमान ताको न शरीर कुछ साधना करी एमान प्राप्त होचंती मैं भगवान को स्वरूप केते महिमा देख ये स्वरूप जे गाली करियो से मुक्ति पाई जी शत्रुता करियो तांग सहित शत्रुता कले जोगति अंग ज्योतिर उपासना करी से गति होची जत्न सहित प्राप्त होती यह पूर्व श्लोकार्धर द्वारा उक्ति करिया कृष्णंकर मित्रगण प्राप्त प्रेम रसास्वादन आमरा श्रुतिगण जत्न सहित पाइब तेणु आम श्रुति माने कृष्णंकर मित्रगण प्राप्त प्रेम रसास्वाद कृष्णंकर मित्र मान जो प्रेम रसास्वादन कर कृष्णंकर मित्र जन्मित्र परमानंद पूर्णम ब्रह्म सनातनम जो कहला को माने जो नंद गोप ब्रज गोसम नंद गोप ब्रजवासी माने से माने अहोभाग्य जो कहले ब्रह्मा जी केते भाग्य देखो ए ब्रजवासी मानकर अहोभाग्य नंद गोप ब्रज गोसाम ब्रजर से नंद महाराज ब्रजर गोप मानकर केते भाग्य देखो गोप गोपी मानकर जन्मित्रं परमानंदम
परमानंदं पूर्ण ब्रह्म जी कि तांकर मित्र कहला जस्य अलिंदे जनार्दन। परम ब्रह्म जांगर मित्र पूर्ण ब्रह्म जांगर मित्र से बड़ भाग्य से मैंने ये कहते कृष्णकर मित्र माने जो प्रेम आस्वादन कर ब्रजवासी माने कृष्णकर सखा माने ब्रजवासी माने कृष्ण के ब्रजवासी मैंने जो प्रेम को आस्वादन कर श्रुति मैंने कहते आम मैंने जत्न सहित ताकू पाइबू जमी कृष्णकर शत्रु माने जो ब्रह्मरस को प्राप्त हेले कृष्ण शत्रु मान जो वस्तु प्राप्त होती ये मुनि माने से ब्रह्मरस को आस्वादन करें कौन कृष्णकर मित्र माने जो वस्तु प्राप्त होती प्रेम रस को आस्वादन करें जत्न सहित से प्रेम रस को आस्वादन करूँ कंपेयर कले शत्रु माने जो वस्तु प्राप्त होते से ब्रह्म रस को आस्वादन करने मुनि माने जत्न कले एमाने कहते आम आपण मित्र माने जो वस्तु प्राप्त होती प्रेम रस को ताकू प्राप्त होगा आम जत्न करूँ ये हूँ तफा भक्त मान विचार प्रेम ही आम प्रयोजन वस्तु ना कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन वस्तु से वस्तु पाइबा जत्न करिया दरकार जत्न बंद मोहि सावधान मते भजन करियो सावधान सहकारे साधु सावधान ये खामख्याल प्राप्त हेनी अर्थ गुड़ा किए खामख्याल रोजगार करी कष्ट पड़ा पड़े अर्थ रोजगार परमार्थ कौन खामख्याल मिल जत्न सहित जत्न जिंद अपराध ना हो अभिमान ना हो अहंकार ना आसो तार साइड इफेक्ट नथी यही प्रकार निस्वार्थ भाव में तेणु श्रुति मान कहते आम भी आमर श्रुतिगण जत्न सहित पाइबू कौन से प्रेम रस आस्वाद करूँ आम यहाँ ही कहते स्त्रीगण अर्थात ब्रजदेवी गण सर्पराजर देह सदृश कृष्णकर बाहु जुगल अनुराग द्वारा ही आसक्त चित्त जो मानकर से ब्रजदेवी गण निज बक्षस्थले जे आपणकर उत्तम जातीय चरण कमल तनस्सम धारण करी ये उक्तिर रीति अनुसार चरण कमल द्वयर जे सुधा सेवा अनुभव करती ताही आमरा श्रुतिगण पाइया था कि तपस्या द्वारा गोपी देह प्राप्त हुई से रूप गोपीगण हैया बा किसी गोपी थिले श्रुति मान गोपी होती गोपी मान भीतर श्रुति मान ही गोपी होती विश्वनाथ उठी सिद्धांत नाम चक्रवर्ती ये जो श्रुति मान बात प्रार्थना कर आम भी से वस्तु प्राप्त हो महाराज पाइछु केमती आपण को नित्य सिद्ध परिकर जो माने प्रेसी जो ब्रज गोपी माने स्त्री माने ब्रजर गोपी माने स्त्रिय उरोगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धीय वयमपि ते समाहा आम मध्य से वस्तु पाइछु स्त्री माने ब्रजदेवी माने ब्रजर गोपी माने से माने कौन करछंती सर्पराज देह सदृश कृष्णकर बाहुजुगल अनुराग द्वारा क्या भगवान श्याम सुंदर तो विलास कर गोपी मान सहित विहार कर बेले बेले से समस्त गोपी को निज बाहु द्वारा आबद्ध कर बाहु श्याम सुंदर को बाहु बेष्टनी भितर गोपी मान बेले बेले आबद्ध होती से कथा संस्मरण कर कौन कर ब्रजदेवी गण जो माने कि श्रीकृष्णकर बाहुजुगल अनुराग द्वारा ही आसक्त चित्त जो चित्त आसक्त है श्रीकृष्णकर अंग स्पर्श लाभ करी श्रीकृष्ण बाहुजुगल आबद्ध हो से श्याम सुंदर असमर्थ त्रिभुवन कमन्य रूप प्रति जो मान चित्त
ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି। ନମାମି ଚିତ୍ତ ଚୋରକମ୍। ସେ ଚିତ୍ତ ଚୋର ପ୍ରତି ସମୁଦ୍ର ଆକ୍ସିମେତ ସେ ତ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତା ଚିତ୍ରକୁ ହରିକି ନେଇଯିବେ। ये ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ହରି ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ତାହେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେର ମନ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଲ ହରେ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେର ମନ। ପ୍ରେମ ଦେଇକି ମନକୁ ହରଣ କରିଏ। ହରିଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହରଣ। ହରିଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯେ ହରଣ କରେ। କ'ଣ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି? ମନଟା ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଚୋର ଚୋରି କରିକି ଦୁଃଖ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚୋର ଚୋରି କରି ପ୍ରେମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତଫାତ୍। ଏଥିପାଇଁ ନମାମି ଚିତ୍ତ ଚୋରକମ୍ କୁହାଗଲା। ଚୋରାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ଚୋରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସେ। ସଂସାର ଭୌତିକ ଚୋର ତ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯିବ, ବସ୍ତୁ ଧରିକି ପଳେଇବ, ଦୁଃଖ ଦେଇକି ପଳେଇବ। ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାୟ ହାୟ କରି ଲୋକ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚୋରମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ, ଇଏ କ'ଣ ଚୋରି କରନ୍ତି? ଚୋରି ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେରେ ମନ। ଜଗତର ଚୋର ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋରି କରି ନେବ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଦେବେ, ତାପରେ ମନକୁ ହରଣ କରିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଆଗର ଅଲଗା। ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେର ମନ। ପ୍ରେମ ଦେବେ, ମନକୁ ହରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମକୁ ଦେଇକି ମନକୁ ହରଣ କରିବେ କେମିତି? ନା ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଥରେ ହେବ। ଆମ ଟୀକାକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା, ଦୁଲ କରି ତାଳଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଦୁମ୍ କରି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ନଡ଼ିଆଟା ପଡ଼ିଲା ସିନା ଦୁମ୍ ଶବ୍ଦଟା ହେବ, ଦୁଲ କରି ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଥ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଢୋ କରି ବାଣଟା ଫାଟିଲା, ଫାଟିଲା ସିନା ଢୋ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା, ଆମେ କହୁଛେ ନା, କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଢୋ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଢୋ କରି ସେ ଫାଟିଲା ପରେ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଢୋ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାର ତ କ୍ରିୟାଟା ଏକା, ସେ ଫାଟିଲୁ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେମିତି ପ୍ରେମ ଦିଆ ହରେର ମନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନକୁ ହରଣ କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମଟା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଚିତ୍ତ ମନକୁ ସେ ତ ହରଣ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତର ମନକୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଥିବ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର କୃପା ଥିବ, ଆଉ ସେ ଯାହାର ମନକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ସରିଲା, ସଂସାରର ହବନି ଆଉ। ସଂସାର ଛଡ଼ାମାନଙ୍କର ମନ ହିଁ ହରଣ କରନ୍ତି ସିଏ। ସଂସାର ଆଉ ମନ ଲାଗିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁଚୋର ଆସିଗଲେ ନା ବ୍ରଜକୁ, ବେଣୁଚୋର ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଚୋର 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 ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଚୋର ପଶିଯିବ, ଦୌଡ଼ିବେ ନା ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଚୋର ଚୋର କେତେ ଚୋ 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 ହେବେ, ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ। ଘର ତ ସେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ବି ଉଠି ଆଖି ମଳି ଚୋରଟା କିଏ ଜାଣିନଥିବ, ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ। ମାନେ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଚୋର, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚୋର ଚୋର ଦୌଡ଼ୁଥିବ। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହେଇଛି, ସିଏ ବି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିବ, ଦର ଦର ପଳଉଥିବ। ଗୋପୀମାନେ ସେ ଚୋର ଚୋର କରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। କି ଚୋର? ନା ଚୋର ଆସିଲା, ବେଣୁଚୋର ପ୍ରବେଶ କଲା ବ୍ରଜରେ। ବେଣୁଚୋର କ'ଣ? ନା ଠାକୁରଜୀ ବଂଶୀନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବେଣୁନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବେଣୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆସି ଆଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ନିପତିତ ହେଲା। ମାନେ ଶୋଇପାରିଲେନି, মানুষ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ মানুষ। এই ପ୍ରକାର ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେ ତ ବେଣୁ ତ ନାଦ କରନ୍ତିନି, ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସାପକୁ ବିଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ବେଣୁର ବାଦନୀ ସେ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ବାହାର କଲେ। ସେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ ଚେତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଚେତ। ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଯାଉଛି? ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, ରେସ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ବେଣୁଚୋର ପାଖରେ, ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦୌଡ଼ୁଛେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଚୋରଟା କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରଜରେ ବେଣୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କି ସେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଲ ଉପରେ, ବେଣୁନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଟାଣିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇଠି ଠାକୁରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିଗଲ ନା? ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଦେଉର, ପୁତ୍ର, ପରିବାର, ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏଇଟା? ଆରେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ନଥାଇପାରେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପୁଅ ନା। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ରାଜା, ଗୋଟେ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କର ପୁଅ। ମୋ ସମାଜ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଅଛି ମୋର। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ? ଛଲିଆର କଥା ହିଁ ବଡ଼ ଛଳ। ମୋର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ସମାଜରେ। ଗୋପୀମାନେ ତ ମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଏମିତି କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା ସବୁ। ଶେଷରେ ଏମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆମ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ ତମର କ'ଣ ବସ୍ତୁ? ନା ତୁମେ ଚୋରି କରି ନେଇଛ। କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇଛ? ଆମ ମନଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛ। ଆମ ମନଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆମ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗୁନି ମହାରାଜ, ତମ ପାଖରେ ମନଟା ଅଛି। ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲୁ ସଂସାରରେ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ ଗଲା ଆମ ସଂସାର ଡୁବିଲା। ଏ ଠାକୁର ସେମିତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଆଶା କରିছে ନା ସରିଲା ତା ସଂସାର। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର। ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତବ ରଙ୍ଗ ପରିହାସ, ଯେଓ ନାକ তবে মোর কথা রাখো, কেশি ঘাট কেশি তীর্থ ଘାଟରେ ପ୍ରକାଶ। କେଶୀ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଆନା ବୋଲି କହିଲେ, କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯାଆନା, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। କିଏ? ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଥରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଉ ନୟନ ନା ଫେରି ପାରିବନି ଆଉ। କେଶୀ ଘାଟରେ ସେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହେ ସଂସାରୀ ଜୀବ, ତୁମମାନେ ଯଦି ନିଜର ପରିବାର, ସ୍ୱଜନ, ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଘରଦ୍ୱାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ରୁହ। ଭୁଲ ରହିଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବନି। ଯଦି ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯିବନି। ଯଦି ଆଉ କେଶୀ ଘାଟକୁ ଯାଉଛ, କେବେ ଚାହିଁଦେବନି ମୁହଁ ଟେକିକିରି। ସେଇଠି ଜଣେ ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇছে ନା, ସିଏ ଯଦି ତାର ଆଖି ସହିତ ଆଖି ତୁମର ମିଶିଗଲା, ଆଖି ଫେରି ପାରିବନି। ଯଦି ତାର ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଥରେ କାନରେ ବାଜିଗଲା, ସରିଲା ତୁମ ସଂସାର। ଯଦି ତାର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସେ ମୁସ୍କାନ ହସ ଯେ ତୁମେ ଥରେ ଦେଖିଦେଲ ନା, ବୁଡ଼ିଲା ତୁମର ଭେଳା। ମଜା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ହେ ଭାଇ ମାନେ ସଂସାରୀ ଜୀବ, ତୁମେ ତୁମ ସଂସାରରେ ରୁହ ଭାଇ, କାହିଁକି ଆସୁଛ ଆପାକୁ? କାରଣ ଏ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ସର୍ଜିତା ସଂସାର। ଏ ପ୍ରେମ ଜଗତର ମାର୍ଗ, ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, ମନଟାକୁ ତ ତମେ ଚୋରି ନେଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଆମରି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ପଳେଇବୁ ବାସ୍। ଆମେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଯଦି ନଥିବ ଆମକୁ କିଏ ମଣିଷ କହିବ? ଯାହାର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ନଥିବ, ମନ ନଥିବ, ତାକୁ ମଣିଷ କୁହାଯିବ? ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ମନ ବିହୀନ ଜୀବ, ଜୀବପଦ ବା ସେ ଜଡ଼ କୁହାଯିବ ତାକୁ। ପଥରର ଗୋଟେ ମନ ନା କ'ଣ ଏସବୁ? ତ ଆମ ମନଟାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୁରା ଆସକ୍ତି ଚିତ୍ତ ସେମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ। ଗୋପୀ ଭାବ ତ ଏଇଟା ହେ, ଚିତ୍ତ ପୁରା ଆସକ୍ତି ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେଇ ବ୍ରଜଦେବୀଗଣ କ'ଣ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜାତୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜାତୀୟ ଚରଣ କମଳ। ଉତ୍ତମ ଜାତୀୟ ଚରଣ କମଳ କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଜାତୀୟ ମାନେ ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କେତେ? 26ଟା ନା କେତେଟା? 32ଟା ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସବୁ, କିଶୋରଜୀଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅସମ୍ଭବ, କାହା ସମ୍ଭବ ତ ଅସମ୍ଭବ ତ ସାଇନ୍ ସବୁ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମସ୍ତ ଅବତାରରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି।
କିଛି ନା କିଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେତେ ସବୁ ରହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂଳ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବତାରମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଯାହା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା କ'ଣ କଲେ, ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଅବତାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା, ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରହିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଯାହା ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ବି କେଉଁ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କୂଳରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମଙ୍ଗଳବାଚକ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାର ଶୁଭ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପନରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ ଚରଣ କୂଳ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ନିର୍ବାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ସେ ରକ୍ଷା କରେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସିଏ। ଗଦା ଯିଏକି ପର୍ବତକୁ ଚୁରମାର କରେ, ଯେତେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ରହିଛି, ଯେ ସବୁ ଅନର୍ଥ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ସେଥି ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁରଭ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଚିନ୍ତନ କଲେ ତମ ଭିତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆସିବ, ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆସିବ। ନିଜର ଶାଳୀନତା ମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଟି ବାହାରିବ ସେ ବିଚାରା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଲକ୍ଷଣ ହେଇଯିବ। ସେ ତାକୁ ଲୋକ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କହିବେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଜାତୀୟ ଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଚରଣ କମଳ। ସେଇ ଚରଣ କମଳକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି କେଉଁଠି? ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଆସକ୍ତ ଚିତ ଗୋପୀମାନେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହେଇ ପରା ଯେମିତି ଆସକ୍ତ ଚିତ ହେଇ ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗମ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଇଥାଏ, ସେପରି ମାନେ ପାଗଳିନୀ ଉନ୍ମାଦିନୀ ସଦୃଶ ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧିତ। ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କୂଳ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରଜକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ ହେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଆରେ ତମର ସେ ସୁକୋମଳ ଚରଣ କୂଳକୁ ଆମେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଧାରଣ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ହୃଦୟ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରଜ ସଦୃଶ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁକୋମଳ ଚରଣ କମଳ ନିହାତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଚରଣ କମଳ ପଦରେ ଆପଣ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜର ଏ ବନାନୀ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ପଥର ଅଛି, କଣ୍ଟା ଅଛି, ଶୀଳ ତୃଣାଙ୍କରେ ଶୀଦତି ତିନା ଗୋପୀ ଭିତରେ କହିଲେ ନା, ଚଲ ସିୟତ ବ୍ରଜାଚାର୍ଯ୍ୟନ୍ ପସନ୍ ନଳିନ ସୁନ୍ଦରଂ ନାଥ ତେ ପଦମ୍। ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ନଳିନ ସୁନ୍ଦରଂ ନାଥ, ନଳିନ ମାନେ ପଦ୍ମ, ନାଥ ତେ ପଦ୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ସୁକୋମଳ ଚରଣ କମଳ କି ପ୍ରକାର ଗୋଚାରଣ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଯେଉଁ ଚରଣ କୂଳକୁ ଆମେ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ ଚରଣ କୂଳ ଆପଣ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ। ଏ ହେଲା ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରେମ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରତି ଭାବ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ କୁହାଗଲା। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଯେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ତା ପ୍ରତି ଉଦ୍ବେଗ ନ ଆସିବ, ଏଇ ହେଲା ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ। ବାଣୀରେ ନା ଶରୀର କଥା, ମାନସିକ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସୁଖ ହିଁ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ଭୟଭୀତ। ପ୍ରେମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ଭୟ। ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଭୟ ଆସିବ ସେଠି। ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଶଙ୍କା ଆସିଯାଏ। ଆଶଙ୍କାଟା ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ମା' ଛୁଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଛୁଆ ସମର୍ଥବାନ, ତଥାପି ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିନଥିବ ମା' ମନ ସବୁବେଳେ ସଶଙ୍କିତ ହେଇଥାଏ, ଆତଙ୍କିତ ହେଇଥାଏ। ଜାଣେ ଛୁଆଟା ଯୋଗ୍ୟ ସମର୍ଥବାନ, ସିଏ ବୟସ୍କ ପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ତାର,
ତଥାପି ମା ମନ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ସେ ମାଆର ମନ ବୁଝେନି। ସେଠି ପ୍ରୀତି ପାଖରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରଜଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିଚାର। ସେମାନେ ଅନାବିଳ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ। ଜଗତର ପ୍ରୀତି ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ ନିତ୍ୟ। ଏମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କରି ଆଶଙ୍କା ବି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, କାଳେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କି, ସେ କେମିତି ଚାଲୁଥିବେ, କିଏ ଖାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ, କିଏ ପଚାରୁଥିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ତାଙ୍କର ସବୁ। ତାଙ୍କରି ସ୍ମରଣ କରିକି ଜୀବିକା ଏମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁତିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯେ ବ୍ରଜଦେବୀ ମାନେ, ବ୍ରଜଗୋପୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ, ଯେଉଁ ବ୍ରଜଗୋପୀ ମାନେ ନିଜ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏହି ଅନୁସାରେ ଚରଣ କମଳରେ ଯେ ସୁଧା ସେବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ଥାପନ କରି ଚରଣ କମଳର ସୁଧାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅସମର୍ଥ୍ୟ ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରନ୍ତି ନା। ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଖିରେ ପାନ କଲେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କଲେ। ନ ତୃପ୍ତି ପିବନ୍ତି କୁହାଗଲା ପରା, ନ ତୃପ୍ତି ପିବନ୍ତି। ସେମାନେ ତୃପ୍ତିବୋଧ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଛବଂ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତିବୋଧ ହେଇନାହାନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚରଣ କମଳର ସୁଧାକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଯେମିତି ଅହର, ଆମେ ଶ୍ରୁତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ରୂପ ଗୋପୀଗଣ ହୋଇଆ। ଆମେ ବି ତପସ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଗୋପୀଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଶ୍ରୁତିମାନେ ଗୋପୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ଗୋପୀ ସହଚରୀ, ଶ୍ରୁତି ସହଚରୀ ଯାହାକୁ କଲା ଶ୍ରୁତି ଗୋପୀ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କରିଥିଲେ ଠାକୁରଜୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କର କିଙ୍କରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅଂଶ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ, ଯାଉ ସେ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମର ଶ୍ରୁତିଗଣ ପାଇବା ଥାକି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ରୂପ ଗୋପୀଗଣ, ଏମାନେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋପୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ, ସେମାନେ ସବୁ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ, ଏମାନେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ, ସାଧନ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। କି ରୂପେ ତାହା କହୁଛନ୍ତି, ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଆ ଗୋପୀଗଣଙ୍କର ଯେ ପଥେ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ପଥେ ତାହା ଦେହରେ ଅନୁଗତି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣ କରିବା। କେମିତି ପାଇଲେ? ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥରେ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ପଥେ ହିଁ ତାହା ଦେହରେ ଅନୁଗତି ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣ କରିବା। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ପଥିକ, ସେଇ ପଥକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋପୀ ଭାବ ଯାଉ କହିଲା ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଗୋପୀ ଆନୁଗତ୍ୟ ବିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭଜନ କରନ୍ତୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ମିଳିବେନି ସେଠି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ପଥିକ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଯେ ପଥରେ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ ଚରଣ କମଳ ସୁଧାକୁ ଆମେ ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛୁ।
এই স্থলে 4টি ଗଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁନିଗଣ ଓ ଦୈତ୍ୟଗଣଙ୍କର ଯେପରି ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେହିପରି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋପୀଗଣ ଶ୍ରୁତିଗଣଙ୍କର ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତି। 4ଟା କମ୍ପେୟାର କରାଗଲା ନା କ'ଣ? ଶ୍ଲୋକଟା 4 ପଦ 4 ଚରଣ କୁହାଗଲା। 4 ଚରଣରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଚତୁଚରଣ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଉ ମୁନିମାନେ। ଦୈତ୍ୟମାନେ ମୁନିମାନେ ସମାନ ଗତି ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଗଲା, ଏଠି ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୁତିମାନେ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁଖ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରି ପାଇଲେ। ଗୋପୀମାନେ ମିତ୍ର ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି ମିତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ରସ ପାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୁତିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ କରିକି ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ରସ ପାଇଛନ୍ତି। ଚକ୍ରପାଦ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବୃହତ ବାମନ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମୟ ଲୋକ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ବ୍ୟାପୀ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଇଏ ହେଲା ବୃହତ ବାମନ ପୁରାଣ ଉଠେଇଛନ୍ତି। इतिहास चत्र बृहद बामने उत्तर स्थाने अखिले ब्रह्मानंदमय लोक व्यापी वैकुंठ संगीत तल्लोकवासी तत्रस्ते स्तुत वेदै परात पर चिरं स्तुत्य ततस्तुष्ट परोक्षं प्राह तन्गिरा तुष्ट अस्मि श्रुतो भूप्राज्ञा वरं यन्नाम स्फीतम श्रुत उचु तापर श्रुति मान कहबे ये कहते बृहद बामन पुराण रे वर्णना कराई ब्रह्मानंदमय लोक गोटे लोक अच्छी ब्रह्मानंदमय से लोकर ना होची व्यापी वैकुंठ सेठी जो वासी मान अच्छंती लोकवासीगण से स्थल रे वेदगण कर्तुक स्तुत होइया परात्पर दीर्घकाल स्तुति द्वारा तुष्ट होई परोक्ष भाव से कहते तमान स्तुति द्वारा तुष्ट होइछि से श्रेणी लोकवासी माने स्तुति करछन्ति तार्थ से श्रुति श्रुति मानस स्तुति करछन्ति एठी जेते तांको स्तुति रे तुष्ट हो गले भगवान कहले मु तमान स्तुति रे तुष्ट होइछि हे प्राज्ञगण बल कौन बर तम मान मन रे अछि सेतरे श्रुतिगण कहिथिले आपणकर लोकवासी गोपिकागण प्रेम भाव जेपरी आपण को रमण मन करी भजन करती आम मानकर यही प्रकार बांछा जन्मी श्री भगवान कहते तुम मानकर यही मनोरथ दुर्लभ दुर्घट तथापि मु अनुमोदन करी या सर्व प्रकार सत्य हो पारे आगामी ब्रह्मार दिन रे सृष्टिर पाई ब्रह्मा उद्यत हेले सारस्वत कल्प आसिले तम माने ब्रजगोपी हेबे पृथ्वी भारत वर्ष रे मोर मथुरा मंडल वृंदावन रे तम मानकर प्रियतम रासमंडल मते पाइबे परक्या भावे उत्तम स्नेह और सुदृढ़ सर्वापेक्षा अधिक आमाते ए भाव पाइया सकले कृत्य कार्य हेबे। यह ब्रह्म विशेषकर
ବୃହତ୍ ବାମନ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଠାରୁ ଲୋକବାସୀମାନେ ବେଦ ସ୍ତୁତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଇଏ କହିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ ସ୍ତୁତିମାନେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମନରେ ଗୋଟେ କାମନା ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବି ସେଇଆ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କାମନା କରିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧା ରମଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି ବା ରମଣ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରମୟିତ ହେଇତିଆ ଯିଏ ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା କରି ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏଇ ବାଞ୍ଛା କରୁଛୁ। ତାର ତ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିହାର କଲେ, ବିଳାସ କଲେ, ସମର୍ପିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଜୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଏଇ କାମନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଏ ମନୋରଥ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଦୁର୍ଘଟ, ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ କେବଳ ଆଗାମୀ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିନରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ, ସାରସ୍ୱତ କଳ୍ପ ଆସିଲେ, କୋଇ ସବୁ କଳ୍ପ ରହିଛି, ସାରସ୍ୱତ କଳ୍ପରେ ତମମାନେ ବ୍ରଜଗୋପୀ ହବ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 କଳି, 1000 ସତ୍ୟ, 1000 ଦ୍ୱାପର, 1000 ତ୍ରେତୟା, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଗୋଟିଏ ଇଏରେ 1000 କୁହାଯାଇଛି। ଚିନ୍ତା କର, 72ଟା 71ଟା ମନୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତିନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ 28 ଚତୁର୍ଯୁଗ, 28 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ ସାର୍କିଲ୍ ତାର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି 1, ଏ ପ୍ରକାର 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗର ଦ୍ୱାପର ଅନ୍ତରେ ଆସିବେ ସିଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସରିଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏପରି 28 ଚତୁର୍ଯୁଗ, 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗର ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପରରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରୀ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଦ୍ୱାପର ପରେ ପରେ ଯେଉଁ କୋଳି ଆସେ, ସେଇ କୋଳିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଆମମାନେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପରରେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳିରେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆସନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଉଠିଲେ ପୁରୁଷ ଅନର୍ପିତ ଚିରଂ ଚିରାତ୍ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଳ, ନ ଅର୍ପିତ ଚିରଂ ଚିରାତ୍, ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦିଆଯାଏନି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେବେ? କେଉଁଠି ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 550 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଅଛେ। ଆମେ କହିଲେ ଆଗାମୀ ବ୍ରହ୍ମାର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ, ସେ ସାରସ୍ୱତ କଳ୍ପରେ ତମମାନେ ବ୍ରଜଗୋପୀ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋର ମଥୁରା ମଣ୍ଡଳରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଠାକୁର ବିହାର କରିବେ, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ରାସ ମଣ୍ଡଳରେ ମୋତେ ପାଇବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ, ଗୋପୀ ଭାବରେ ଆସିବ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଯାହା ବ୍ରଜତେ ପ୍ରଚାର, ବ୍ରଜରେ ଗୋପୀ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ନେହ ସୁଦୃଢ଼ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆମାତେ ଏହି ଭାବ ପାଇ ସମସ୍ତେ ହିଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତମେ ସମସ୍ତେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆମାତେ ସ୍ନେହ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ।
ପରୋକ୍ଷ ଭାବଟା ଏଇଟା। ଏପରିକି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ସୁଖଦେବ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ସୁଖଦେବଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବି ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁନଥିଲେ। ଏ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି ଜଗତରେ କିଏ ମା ଅଛି ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନକୁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଅନ୍ୟ ଘରର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଅଛି। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ସିଏ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧନ। ସେ ଗୋପୀମାନ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ନା। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ତ ରହିଲେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆମ ପ୍ରାଣଟା। ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏତେ ଉତ୍ତମ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହରେ କୌଣସି କାପଟ୍ୟତା ନଥିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ ବି ସୁଦୃଢ଼ କୁହାଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରତି ତମର ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ଉତ୍ତମ ସ୍ନେହ ଏ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦରକାର, ଦୃଢ଼ତା। ହରିଭଜନରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ନଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମଉଳିଯିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଯାଉ କୁହାଗଲା। ପୁରା ଦୃଢ଼। ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୁଢ଼େ ତରନ୍ତି ପରା, ମଝି ମଝିଆ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର ଭଜନରେ, ହରିଭଜନରେ। ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ ମେ ବନା, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ, ଉତ୍ସାହ, ନିଶ୍ଚୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୋଷାପାତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ କରିବା, କେତେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ହଁ କରିବା, କଲେ ହେବ। ଭଜନ କରିବ ନା, ଭଜନ କଲେ ହେବ। ଖାଇବ ନା, ଖାଇଲେ ହେବ। ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ହଁ ଗଲେ ହେବ। ଏସବୁ ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ହଁ ଯିବା, କାଲିକି ଯିବା। ଦୃଢ଼ତା ନହେଲେ ହେବନି, ସେ ଲୁଜ୍ ଏସବୁ। ହେଲେ ହିଁ ଏ ଯେଉଁ ମାୟାର ଯେଉଁ ନଫର ହେଇକି ଚିରଦିନ ବୁଲୁଛେ ନା, କଟି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ବାୟୁଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଗରମ ହେଲେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି ନା, ବାୟୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପଳାଇବ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାୟୁ ଆସିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ତା ହରେଇ ଦେବେ, ହାଲକା ହେଇଯିବେ, ସେ ଭାସିବ, ସିଏ ଉପରକୁ ପଳାଇବ। ସେଥିରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତାକୁ ଆସି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ। ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶଟି ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସବୁ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ? ତୋଷାମଦକାରୀ କଥା କହିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା କରି କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜାଗତିକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିବ ତା ମାନସ ପଟରେ। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ସେଠି ଭଜନ ଯଦି ଶୀତଳତା ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭଜନରେ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ଦୃଢ଼ ନହେଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ପୁରା ସୁଦୃଢ଼, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପୁରା ଉତ୍ତମ ସ୍ନେହ, ନା ବେଳେ ପ୍ରୀତି ରଖିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସମସ୍ତେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯିବ। ଦୃଢ଼ତା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ସେଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ? ଶରୀର ନାଇଁ, ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଧେ। ଶରୀର କଷ୍ଟ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ୍ୟାଗ କି ତ୍ୟାଗ ହେଲା? ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ। ଭୟ ହୋଇ ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି,
ସେଇଟା ରାଜସିକ ତ୍ୟାଗ କୁହାଗଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉ କରିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ତ ହବ ନା। ଥଣ୍ଡା କାହାକୁ ହୁଏନି? ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତ କମଳ ଘୋଡ଼ି ବସିବା। ଲୋକ ଯାକ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଠି? ଗାଡ଼ି ବାହାରେ, ଗାଡ଼ି କିକ୍ ମାରି, ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ନ ଭଲ ତ ଗାଡ଼ିଟା ଠେଲି ଦେଇକି ସାଇକେଲରେ ଯିବେ। ସାଇକେଲ ଯଦି ଗୋଡ଼ିବ ନହେଲେ ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବେ। ଏମିତି ନା ଜଗତ, ସେଟା ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁକରି ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ହରିଭଜନରେ। କଷ୍ଟ ହଉ, ଶରୀର ତ କଷ୍ଟ ହବ, ମନା ନାହିଁ। ତୁମାର ସେବାରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛ ତ ସେ ତ ପରମ ସୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ। କିଏ କରୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି? ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଭାବି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୋଇବା ପରେ ଭାଗ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶୋଇଲା ତାର ଭାଗ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଯାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାତି 4ଟା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟା ପିଟୁଛେ, 4ଟା ଅଧରୁ କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାକ। ଆମ କ'ଣ ନିଦ ନାହିଁ କି? କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାଲି କୁହାଯିବ ନା, ନାଇଁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳାରତିଟା କରିବାନି, 7ଟା ଉଠିଲା ପରେ କରିବା, ନିୟମ ଗୋଟେ କରାହେଇଯିବ। ଓହ, ଆହୁରି ଭରି ହେଇଯାଏ ପୁରା। ନା କ'ଣ 7ଟା 8ଟା ବେଳୁ ଉଠିବା, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉଠିବା, ଗରମ ଗରମ ସ୍ନାନ କରିବା। କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ପ୍ରବାଦ ଅଛି ବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା କାକର ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଦେଖୁନ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଷ୍ଟରେ, ରାତିରେ ବି ରହିଥିବେ ସେଠି, ରାତି ସାରା ଥୋଡ଼ିକି ରହିଥିବେ, ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ବି ଅମଳ କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ଧାନ ତ ମୂଷା ଖାଇଦେବ, ଆମ ଧାନକୁ ମୂଷା ବିଲେଡ଼ି ଖାଇବନି। ସେ ପରମ ଧନ, ଆକୁ କିଏ ଖାଇବେନି ଆଜ୍ଞା? ଏ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜେ ଅପରାଧ କଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କି ଚୋରି ହେଇପାରିବେନି। ଭୌତିକ ଧନ ତ ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଖାଇ ହେଇଯିବ, ଲୁଟିଯିବ, ସବୁ ଶତ୍ରୁତା ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଏ ଧନ ପ୍ରତି କିଏ ନେବ? କାହାକୁ? ହରିନାମ ନେଲେ କିଏ ନେବେ? କିଏ ନେବେନି? ପଇସା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଳା ଅଛି, ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ ପୁରା, ଯେତେ ଫ୍ରିରେ ଦେବ ବୋଲି। ଭୌତିକ ଧନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି କାହାର କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର। ହଉ କାଲି କରିବା, ଏତିକି ଥାଉ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। हरि हे परतत्व विचक्षण व्यास आदि मुनिगण। शास्त्र विचारिया बार बार शास्त्र विचारिया बार बार प्रभु तब नित्य रूप गुणशील अपरु अनुरूप। प्रभु तब नित्य रूप गुणशील अनुरूप। तो
तोमार चरित्र सुधा सार तोमार चरित्र सुधा सार शुद्ध सत्यमयी लीला मुख्य शास्त्रे प्रकाशिला जीवेर कुशल सुविधाने रजस्तम गुण अंध असुर प्रकृति मंद रजस्तम गुण अंध असुर प्रकृति मंद जने ताहा बुझिते न जाने जीवीर कुशल सुविधाने नाही माने नित्य रूप भजिया मन नंदकूप नाही माने नित्य रूप भजिया मन नंदकूप रहे ताहे उदासीन प्राय ए भक्ति विनोद गाय कि दुर्दैव हाय आय भक्ति विनोद गाय कि दुर्दैव हाय हाय हरिदास हरि नाही पाय रहे ताहे उदासीन प्राय परतत्व विचक्षण व्यासादि मुनिगण शास्त्र विचारिया बार बार ये होची जमुना भावबली जमुनाचार्य महाराजंकर तारी श्लोक आधारे लिखुंट भक्ति ठाकुर आमर गीतमाला
ଯୁଗ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତ୍ୱାଂ ଶୀଲ ରୂପ ଚରିତୈ ପରମ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସତ୍ୟେନ ସାତ୍ୱିକତୟା ପ୍ରବଲୈଶ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦୈବ ପରମାର୍ଥ ବିଦାଂ ମତୈଶ୍ଚ ନୈବାସୁର ପ୍ରକୃତୟ ପ୍ରଭବନ୍ତ ବୋଧୁମ୍। ତତ୍ର ରତ୍ନ 12। କହିଲେ ହରି ପରତତ୍ତ୍ୱ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିଗଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାରିଆ ବାର ବାର। ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ପରତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଷୟରେ। ହେ ହରି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଥନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କେଉଁମାନେ ମୁନିମାନେ ବ୍ୟାସାଦି ମହର୍ଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞ କହିଲା ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା ଅଛି ବିଦ୍ବତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୀଣ ବିଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁମାନେ ପରତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେଇମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ତବ ନିତ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣଶୀଳ ଅନୁରୂପ ତୋମାର ଚରିତ୍ର ସୁଧାସାର। ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିମାନେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଥନ ଥରେ ଦ୍ୱିଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଥନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତୁମର ନିତ୍ୟ ରୂପ ନିତ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଏବଂ ସୁଧାମୟ ଲୀଳାମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଅଙ୍ଗୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରୂପ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଗୁଣ ବି ନିତ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶରୀର ସୁଧାମୟ ଲୀଳାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଅମୃତମୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସନ୍ଧାନ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କୁହାହେଉଛି ଏଠି। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟୀ ଲୀଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଜୀବରେ କୁଶଳ ସୁବିଧା ନେ ରଜସ୍ତମ ଗୁଣ ଅନ୍ଧ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ ଜନେ ତାହା ବୁଝିତା ନ ଜାନେ। କହିଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱମ ଲୀଳାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆଦି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମହାତ୍ମାମାନେ ବ୍ୟାସାଦି ମୁନିମାନେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯୋଗ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯିଏକି ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶରୀର ଲୀଳା ଯାଙ୍କର ଅମୃତମୟ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସକୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ଲୀଳା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଝିଅମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ଝିଅମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ଏହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ କିଏ? ଆମର ସୁଖଦେବଜୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଛନ୍ତି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଜୀବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଭାଗବତ ରୂପୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୀପକୁ। କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଭାଗବତ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ରଜ ତମ ଗୁଣ ଅନ୍ଧ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରଜ ତମ ଗୁଣ କୁହାଗଲା ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ
ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଜନେ ତାହା ବୁଝିତେ ନା ଜାନେ। ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଆବୃତ, ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲୀଳା କଥାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର, ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତମୟ କଥା ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାର ସେଇଟା। ଆଉ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଭଜନଟା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ପରେ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତି ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁଷ୍ଠୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ବଡ଼ ବାଧା। କାମେଶ କ୍ରୋଧେଶ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ନା କ'ଣ? ଏଥିରେ କାମ କ୍ରୋଧ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ବିପଦଗାମୀ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଏଇ ରଜ ତମଗୁଣରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୱଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୱ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ୱ। ତେଣୁ ରଜ ଏବଂ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଏଇ ଗୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ବହିର୍ମୁଖ, ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେମାନେ। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁହୀନ ସେମାନେ। ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା ଦୈତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ଏମାନେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଦୁଷ୍କୃତି ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା। ନମାଂ ଦୁଷ୍କୃତି ବୁଢ଼ା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମାଜ କୁହାଗଲା। ନରାଧମାଜ ମାନେ ଦୁଷ୍କୃତି ଲୋକମାନେ, ଅସୁର ଭାବ ମାୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅପହରଣ କରିଦେଇଛି, ଆସୁରିକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ପ୍ରତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଏ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଜଡ଼ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ହିଁ ବହୁ ମାନନ କରନ୍ତି। ନାହିଁ ମାନେ ନିତ୍ୟ ରୂପ ଭଜିଆ ମଣ୍ଡୁନ୍ତ କୂପ ରହେ ତାହେ ଉଦାସୀନ ପ୍ରାୟ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହୁଛନ୍ତି। କୂପ ମଣ୍ଡୁକ, ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି କୂଅ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ଦୁନିଆ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ତା'ର, ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଶରୀର, ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା। ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଏମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଟା ଅତି ଛୋଟ। ଏଇଟା କୂପ ମଣ୍ଡୁପ, ଯେମିତି କୂପ ମଣ୍ଡୁପ କ'ଣ କରେ? କୂଅଟାକୁ, କୂଅ ଭିତରେ ବେଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତା'ର ବିଚାର, ସେଇଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ରଜତମ ଗୁଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ସେମାନେ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ବରଂ ସେ ଗୃହଟାକୁ ବି ସେମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି କୂଅଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ନିତ୍ୟ, ଏମାନେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଆଙ୍କର ବିଚାର, ଆଙ୍କର ଚେତନା, ଆଙ୍କର ଭାବନା, ଆଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଡ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଭଗବାନ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ, ଖୋଲା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା କୁହାଗଲା। କି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ଏ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣଟା ହରିଭଜନ ବଡ଼ ବାଧା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ମନକୁ ଛୋଟ କରିବା, ସ୍କୁଇଜ୍ କରିବା, କଞ୍ଜୁସି କରିବା। ଏମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରୁହନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଉଦାସୀନ। ଜଗତର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ବା ମାଲିକ ବା ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ, ସବୁ ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକଟା ଥିବ, ସେ ବି ମରିଯିବ। ନା କ'ଣ? ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା। କେତେ ମରୁଛନ୍ତି।
ये जो हॉर्लिक्स सारा विश्व प्रभाव पकई ना हॉर्लिक्स जे तैयारी कले बाप पो दुईटा मरले कोरोना करोड़पति अरबपति सारा विश्व प्रोडक्ट आज टेस्ट कर कोरोना मरले बापा पो दुईटा मालिक किए रहा नित्य मालिक ना मैंने सब जगत सब अनित्य स्वामी नित्य स्वामी तो सी ये तो गोपी माने कहले ना हे प्रभु विदेशागत स्वामी जीवा समय गोटे प्रच्छद पट देकी जाइथिले निजर पतिपरायण से स्त्री स्वामी अनुपस्थित प्रतिछविटा को पूजा करुले जदि हठात दिने तांकर द्वार देश रे कराघात शब्द से श्रवण करिवो से समय से पूजा करुथो प्रतिछवि तापर से दौड़ी दौड़ी आसी जे देखिवो तार स्वामी उपस्थित अछंती द्वार देश रे ताहले आपण कहतु महाराज से स्थिर कर्तव्य कौन तार से विदेश फेरंता स्वामी प्रति माने स्वामी परिचर्या करियो ना स्वामी सम्मुख तार फोटो परिचर्या करियो से नथिले फोटो पूजा करा से आसीगले सेमती आम घर भितर थिलु से सब प्रतिछवि किंतु आज आम आपण पाक आसम नित्य स्वामी महाराज ये लोग कहले ना तुम स्वामी सब घर को पड़ा ये कहते से सब उदाहरण देले ये कहले आप नित्य स्वामी जीवु कड़ा आम हाँ जदि पठे दौच ठीक अच्छे जदि तुम आपण आप स्वीकार करना ठीक अच्छे वन देविका सदस्य आम वन में घूरी घूरी बुलू तो आपण मूर्ति तैयारी करूँ बस मृण्मय मूर्ति तैयारी कर पूजा करूँ आम वन फूल फल देकी सेवा करूँ आम तो संसार जापर वास्तव नित्य स्वामी सी परमानेंट मास्टर सी आम नित्य स्वामी टेम्पररी नुहति किंतु नित्य स्वामी प्रति उदासीन रोचते दुर्भागा माने नित्य रूप अस्वीकार कूपमंडक भक्ति ठाकुर कहते हाय हाय यह किभली दुर्भाग्य अटे देख दुर्दैव से मानकर ए भक्ति विनोद गाय कि दुर्दैव हाय हाय हरिदास हरि नहीं पाय एम दुर्भाग्य देख स्वयं हरिदास कहीं जीवर नित्य स्वरूप हूँ हरिदास हरिदास हरि नहीं पाए शब्द संयोजना देखते जीवर स्वरूप हूँ नित्य हरिदास जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण नित्य दास कृष्णकर नित्य दास है कि कृष्ण को पाई पारनी तार तो निजर दासत्व भूमिका से उपलब्धि कर पारनी जे निजर भगवान को दासत्व स्वीकार करूनी हनुमान जी के मत सी तो दुनिया जाकर दासत्व स्वीकार कर दुनिया लोक पाखे दासत्व स्वीकार कर कहीं आमर बेस्ट हूँ दास जे भगवान पर दासत्व होनी से निश्चय अन्य पाखे दास स्वीकार कर सरीगले थल हे भगवान श्री राधे थंडा लगुच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कणाला होने वाळुडी सोरडी कल्लोडी बाजू फ्लॉप हो जाए, स्टेज फ्लॉप हो। हाँ कौन गाया? कौन लगा? आज हम मूड हो गए।